sources of energy of class 8 CBSE. Before starting the video, please like, share and subscribe to my channel. For latest updates, please click the bell icon. Now let's begin the video. And what is a fuel? Any substances which produce heat on burning in the air is called a fuel. It means ఏదైనా ఒక వస్తువు కాలేటప్పుడు ఎయిర్లో కాలేటప్పుడు హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఫ్యూయల్ అంటారు. Now, classification of sources of energy. Sources of energy can be classified on the basis of availability, physical state, occurrence. Now we will go detail about each topic. At first, occurrence. Occurrence can be classified into two types. One is natural sources and synthetic sources. What is a natural source? Natural energy resources are those which are made up of available to us by the nature. It means ఏదైనా ఒక సోర్స్ మనకు నేచర్ ద్వారా వచ్చేదాన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్, solar energy. Next, the second type is synthetic sources. Synthetic sources are those that use man-made materials as a sources of energy. అంటే ఏదైనా ఒక సోర్స్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్ని హెల్ప్ తీసుకుంటూ అంటే నేచర్ సోర్స్ కాదు మ్యాన్ మేడ్ సోర్సెస్ హెల్ప్ తీసుకునేదాన్ని సింథటిక్ సోర్సెస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్ ఆర్ కెమికల్ ఎనర్జీ సిమ్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకునేది. నెక్స్ట్, ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ స్టేట్. ఫిజికల్ స్టేట్లో త్రీ టైప్స్. దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఇన్ ఫిజికల్ స్టేట్. బీ కీప్ ఇన్ మైండ్: solid, liquid and gaseous. On the basis of solid, the examples of solid state are firewood, charcoal or coal. On the basis of liquid, kerosene, petrol and diesel, and all the liquid fuels can be categorized in this group. And the third one is gas: petroleum gas, LPG, CNG. LPG means liquid petroleum gas and CNG is compressed natural gas. All the gases can be categorized in this group. And the next, source of energy can be classified on the basis of availability. On the availability, there are two classifications. One is renewable and second one is non-renewable. Renewable resource. A renewable source of energy is a natural resource that can replenish itself naturally over a short period of time. ఏదైనా ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఇట్ కెన్ బి అగైన్ రీయూజ్డ్ అనే దాన్ని రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్, సన్. It means they can see, once again I'm repeating, renewable resources are those which can be renewed again అంటే మళ్ళీ వాటిని వాడగలం. It is also known as inexhaustible natural resources. The another word for renewable resources is inexhaustible natural resources. And the second topic is non-renewable resources. Energy resources which get used up and can be replaced or replenished in a short period of time are called non-renewable sources. అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు రిప్లెనిష్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, చాలా లాంగ్ టైం తీసుకునేదాన్ని. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఒకవేళ కనుక దాన్ని యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ యూజ్ చేయడానికి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట. సో ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. See, the difference between the renewable and non-renewable is renewable sources can be used again and again, and the non-renewable resources cannot be used again and again. They are very limited in quantity. But in the renewable sources, they are unlimited, you can say easily. And non-renewable resources can also be called as exhaustible resources. It means it can be used, if you use it will get exhausted and we will not get back up after millions of years. Some examples of non-renewable sources are all the fossil fuels, you can say. The fossil fuels like petroleum, natural gas, coal, etc. And next, coming to the topic, fossil fuels. Fossil fuels అంటే ఏంటి, అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయని తెలుసుకుందాం. Fossil fuels are formed over a period of millions of years by the action of heat and pressure by the remains of dead plants and animals. అంటే ఫ్యూయల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ప్లాంట్ బెర్రీస్ కానీ యానిమల్స్ కానీ
ప్రెజర్కి యాక్షన్కి గురయ్యి అది చాలా రోజులు అలా కంపోస్ట్ అవుతూ అప్పుడు ఫాసిల్ ఫ్యూల్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ అట్ సర్టెన్ షార్ట్ పీరియడ్. ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. See, it will be formed over a period of millions of years by the action of heat and pressure on the remains of dead plants and animals. Okay, you can understood, I think. And now coming to the topic, wood as a fuel. Wood as a fuel topic. You all know that wood is a renewable source, and nowadays wood is used in so many works like cooking or heating. We use it also for steamed engines or steam turbines, etc. See, whenever wood is burned, a large amount of carbon dioxide and carbon monoxide is formed, which is also very dangerous for the environment. Now, the next topic is coal. Coal ante ఇప్పుడు in this present situations, coal is the largest source of energy used for the generation of electricity. అంటే ఇట్ సీమ్స్ కోల్ అనేది ఇప్పుడు లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో అంటే చాలా ఎక్కువగా జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీకి యూజ్ చేస్తున్నారు కోల్ అనేది. నా ఇప్పుడు వచ్చేసి కోల్ గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం. మొదటిగా బిఫోర్ యూ కెన్ క్లాసిఫై ఇట్ ఇన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ కోల్. కోల్ ఈస్ ఫౌండ్ అండర్ ద డీప్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. చాలా కోల్ అనేది ఎక్కడంటే చాలా ఎర్త్లో చాలా డౌన్ అంటే లాస్ట్ కింద పార్ట్లో ఎక్కడో ఫార్మ్డ్ అవుతుంది అనమాట. దానికి మేజర్ కోల్ మైన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఇండియాలో ద మేజర్ కోల్ మైన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ జార్ఖండ్, ఒడిస్సా, మధ్యప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్. ద మేజర్గా చాలా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద అంటే లార్జెస్ట్ కోల్ మైన్స్ ఇన్ ఇండియా. మేబీ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ కోల్ మైన్స్ ఇన్ ఇండియా? You have to write the answer is Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and West Bengal. The next topic is formation of coal. Ante formation of coal ante coal ela form avutadi? Coal was formed when the plant remains get buried deep under the earth's crust over a large period of time. కోల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ రిమైన్స్ కానీ యానిమల్స్ వేస్ట్ కానీ చాలా ఇయర్స్ అలా మిలియన్స్ అలా కంపోస్ట్ అవి మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, చూడండి షార్ట్ పీరియడ్ కాదు, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంపోస్ట్ అవుతూ ప్రెజర్ ద్వారా కానీ ఏదైనా జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్ ద్వారా లాస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ దమ్ కెమికల్ ఎనర్జీ తీసుకున్నప్పుడు కోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఐ విల్ సే దిస్ డెఫినేషన్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్. ఓకే, కోల్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ రిమైన్స్ got buried deep under the earth's crust. See how it can be asked the definition how coal is formed in the exam. So you must learn some definitions for the exam. I think it's better you learn this. Maybe it will be coming in the exam. And this process of conversion of dead plant materials into coal is called carbonization. అంటే ఇప్పుడు ఈ డెడ్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని ఎలా అయితే అంటే మనకు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా కన్వర్షన్ అంటే ఎప్పుడైతే డెడ్ ప్లాంట్స్ అలా ఎక్కువగా కంపోస్ట్ అయితే అప్పుడు కోల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అలా కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెడ్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఫోమ్కి కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని కార్బనైజేషన్ అంటారు. Now the next topic is types of coal. Till now we have said how the coal is formed and where the coal is formed. Now you will be learning about what are the types of coals and how the types of coals are formed. Types of coals are formed based on the temperature and pressure conditions and which the fossil fuels remain buried under the surface of the earth. అంటే ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ కోల్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెజర్తో కానీ టెంపరేచర్ అంటే మనం ఉన్న బయట టెంపరేచర్లో ఎలా ఉన్నా వాటి బట్టి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ కోల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కోల్స్ అంటే దేర్ ఆర్ టోటలీ 4 types of coals. They are peat, lignite, bituminous coal and anthracite. Now coming you can learn the each type of coal detail. At first, actually these 4 types of coals are differentiated on the basis of volatile material, percentage of carbon, moisture. It means ఇప్పుడు వీటి ద్వారా అంటే మాయిశ్చర్తో కానీ ఇవన్నిటిని వీటిని బేస్ చేసుకుంటూ ఏది పీట్, ఏది లిగ్నైట్, ఏది ఆంథ్రాసైట్ అనేది క్లాసిఫై చేశారు. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ద పీట్ అంటే పీట్ అనేది ఇట్ సీమ్స్ సాఫ్ట్ బ్రౌన్ సబ్స్టెన్స్. కమింగ్ ఏంటంటే పీట్ ఇస్ ఏ brown substance. It is made up of 30% of carbon. It is also known as the earliest stage during the formation of like in the exam they will be asking write a brief notes about the peat. We can easily say that then we can say it is a brown color substance
and 30% of carbon is present in that type of coal, and it is also known as the earliest stage. ఇది బ్రౌన్ కలర్ గా సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, అందులో 30% ఆఫ్ కార్బన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ మేకింగ్ కోల్, అంటే ఇదే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద కోల్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసేమో లిగ్నైట్. ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కోల్ ఇస్ లిగ్నైట్. ఇన్ ద లిగ్నైట్ the percentage of coal is 38%. It is the lowest grade of coal. It is mainly used in electric power generation. ఇది వచ్చేసి ఇందులో 38% ఆఫ్ కోల్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే లోయెస్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్, అంటే ఇట్స్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ కోల్ అండ్ లోయెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కోల్ని లిగ్నైట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్. And the third type is bituminous coal. It is in this the percentage of carbon is 65. It is used for the power generation. It is also helpful for making another type of fuel called coke. నెక్స్ట్ ఏంటంటే 65% ఆఫ్ కార్బన్ కంటెంట్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది. ఏంటి బిట్యూమినస్ కోల్లో 68% ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటుంది. అది ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ జనరేషన్ కి తోడ్పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫ్యూయల్ కోల్ అనే సబ్స్టెన్స్ చేయడానికి ఇది మెయిన్ రోల్ తీసుకున్నట్టు మెయిన్ సోర్స్ గా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంథ్రసైట్. యాంథ్రస్ ఇస్ హార్డ్ కోల్, అన్నిటికన్నా డార్క్ అంటే హార్డ్ కోల్, అంటే చాలా హార్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఇస్ కంటెంట్స్ 90%, అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ గ్రేడ్ చూసుకోండి, 90% ఆఫ్ కార్బన్ కంటెంట్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కోల్. ఇట్ సిమ్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్ యాంథ్రసైట్లో ఏంటేంటి, 90% ఆఫ్ కార్బన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిగార్డెడ్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ గ్రేడ్. ఇప్పుడు 4 డిస్క్రైబ్ చేస్తాను చూడండి. పీట్కి వచ్చేసి 30% ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లిగ్నైట్కి వచ్చేసి 38%, బిట్యూమినస్కి వచ్చేసి మనకి 65%, అండ్ యాంథ్రసైట్కి వచ్చేసి 90%. మీరు జస్ట్ ఎప్పుడైనా ఈ 4 టైప్స్కి క్లాసిఫై చేసుకుంటూ ఒక నోట్బుక్లో రాసుకొని ఏ పర్సెంటేజ్ ఏది ఏ టైప్ ఆఫ్ కోల్ దేనికి యూజ్ చేస్తారు అనేది రాసుకుంటే మీకు ఎప్పుడైనా రెఫరెన్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ దట్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ట్రక్షన్, డిస్టిలేషన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రొడక్ట్స్, ద టాపిక్. నెక్స్ట్ సైడ్ హెడింగ్ ఫర్ దట్. At first, do you know what is the destructive distillation? Destructive distillation is the strong heating of coal in the absence of air. అంటే కోల్ని హీట్ చేస్తారు. ఎలా? ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్లో, ఎయిర్ ప్రెజెంట్ లేకుండా కోల్ అనేది హీట్ చేస్తారు. దాన్ని డిస్ట్రక్టివ్ డిస్టిలేషన్ అంటారు. In this type of destructive distillation, 3 types of products are formed. అంటే సబ్ ప్రొడక్ట్స్, 3 types of products అనేవి దీని ద్వారా వస్తాయి. వాట్ ఆర్ దిస్ అంటే కోక్, కోల్ తార్ అండ్ కోల్ గ్యాస్. అట్ ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కోక్? కోక్ అనేది హార్డ్ సబ్స్టెన్స్, ఇంకా పోరస్ సబ్స్టెన్స్. కోక్ ఈస్ ద హార్డ్ అండ్ పోరస్ సబ్స్టెన్సెస్. When దాని యూజెస్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ అ డొమెస్టిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యూయల్ ఇన్ స్టవ్స్ అండ్ ఫర్నేసెస్. ఇట్ గివ్స్ లిటిల్ ఆర్ నో స్మోక్. ఇదేంటంటే డొమెస్టిక్లోని ఉపయోగపడుతుంది, నెక్స్ట్ ఏమో ఇండస్ట్రీస్లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదేంటి ఒక్కొక్కసారి స్మోక్ అనేది కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్లో స్మోక్ అనేది దీనివల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కొన్నిట్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. అండ్ ద నెక్స్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్. అంటే ఇది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్లో కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ గ్యాస్ లైక్ వాటర్ గ్యాస్, దట్ ఈస్ CO plus H2. And the next substance, a product formed by destructive distillation is coal tar. You all know what is the meaning of tar, I think, but I will be saying in the detail. It is a black colored viscous liquid. It is used for the manufacture of synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, paints, photographic materials and roofing materials. కోల్ తార్ అయితే బ్లాక్ విస్క్ అంటే బ్లాక్ కలర్లో ఉండి థిక్గా ఉంటుంది. అది చాలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఐటమ్స్, అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు తయారవడైన విషయంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఏ ఐటమ్స్లో తయారయ్యే విషయంలో బాగా చేస్తుందో, సింథటిక్ డైస్లో కానీ, డ్రగ్స్ చేసే విషయంలో కానీ, ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అంటే మనం దీపావళికి అట్లా సంబంధించుకుంటాం కదా, ఏదైనా ఎక్స్ప్లోషన్ బాంబ్స్ అలా మనం సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, అలా ఎక్స్ప్లోషన్స్ కానీ, పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ, పెయింట్స్ కానీ, ఫోటోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్స్ కానీ, ఇంకా రూఫింగ్ మెటీరియల్స్, ఇలా ఏటిల్లో అయినా అది బాగా మ్యానుఫ్యాక్చర్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కోల్ తార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోల్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లామబుల్ గ్యాస్. ఇది వచ్చేసేమో ఇన్ఫ్లామబుల్ గ్యాస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ యాజ్ అ డొమెస్టిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యూయల్. ఇది రెండిట్లో ఇది కూడా సహాయపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం పెట్రోలియం గురించి బాగా తెలుసుకుందాం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఇస్ అ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్.
Fossil fuel. It is dark color, viscous and foul smelling లిక్విడ్ కామన్లీ నోన్ as. ఇదేంటంటే సేమ్ చూడండి కోల్ తార్ లాగే ఉంటుంది, కానీ ఇది చూడండి డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఫౌల్ స్మెల్ అంటే చిన్న డిఫరెంట్ స్మెల్ అనమాట. మీ అందరికీ పెట్రోల్ గురించి స్మెల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు అనుకుంటున్నాను. ఇట్ మీన్స్ అంటే ఫౌల్ స్మెల్ కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎక్కువగా పెట్రోల్ క్రూడ్ ఆయిల్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని చేత. It is petroleum or crude oil is found in the formations, rock formations of the earth. Its name is derived, and petroleum name is derived from the Latin word petro means rock and lium means oil, which means rock oil. అంటే పెట్రోలియం అనే వర్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే పెట్రో అంటే లాటిన్ లో రాక్ అని అర్థం, లియం అంటే ఆయిల్, అంటే ఇప్పుడు రెండు కలిపితే ఏమవుతుంది రాక్ ఆయిల్. సో ద అంటే సిమ్స్ రాక్ ఆయిల్ అనే వర్డ్ పెట్రోలియం ద్వారా వచ్చింది అనమాట. పెట్రోలియం అనే వర్డ్ రాక్ ఆయిల్ సంథింగ్ అలా వచ్చింది లాటిన్ లో. ఇప్పుడు అంటే అకరెన్స్ ఆఫ్ పెట్రోలియం మీన్స్ తెలుసుకుందాం. పెట్రోలియం అని తెలపడం. పెట్రోలియం యూజువల్లీ ఇస్ ఫౌండ్ అట్ ద మోడరేట్ డెప్త్స్ బిట్వీన్ 2 layers ఆఫ్ ఇంపెరియస్ రాక్స్. అంటే చూడండి ఇంపెరియస్ అంటే అది ఎక్కడ యాక్చువల్గా పెట్టుంటే ఇలా 2 layers ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండింటికి చూడండి ఈ మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా 2 రాక్స్ మధ్యలో ఎంచక్క మధ్యలో పెట్రోలియం అనేది ఉంటుంది అనమాట. అందుకే 2 ఇంపర్వియస్ రాక్ మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి. ఇట్ ఈస్ మోడరేట్ డెప్త్స్ బిట్వీన్ ద 2 layers ఆఫ్ ఇంపర్వియస్ రాక్స్. Petroleum deposits are usually found mixed with salt. ఇప్పుడు సాల్ట్ తో చాలా వరకు మిక్స్. ఇప్పుడు 2 ఇంపర్వియస్ బీయింగ్ పెట్రోల్ ఇస్ లైటర్, ఇట్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ ద వాటర్. అంటే ఇప్పుడు లైటర్ సబ్స్టెన్స్ కదా పెట్రోలియం, వాటర్ లో చాలా తేలుతుంది. సో ఇప్పుడు సెలైన్ వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు పెట్రోలియం అనేది తేలుతూ అంటే లేయర్ అనేది ఫ్లోట్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ డివైజిబుల్ అనమాట. ఆ లేయర్ సపరేట్ లేయర్, ఇది పెట్రోలియం, ఇది సెలైన్ వాటర్, ఇది రాక్ అనేది మనం డివిజన్ చేయగలం. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా అకరెన్స్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్కడ. పెట్రోలియం డిపాజిట్స్ ఫౌండ్ మిక్స్డ్ విత్ సాల్ట్ వాటర్ బిట్వీన్ ద 2 ఇంపర్వియస్ రాక్స్. అండ్ ద న్యాచురల్ గ్యాస్ అన్నది దీని పైనే ఉంటుంది. పెట్రోలియం ఇక్కడ ఉంటే ఈ మీద అంటే రాక్ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ లో న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉంటుంది అంత. సో న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇస్ ఫౌండ్ upper in the petroleum. The next topic is refining of petroleum. You all know that actually petroleum is a mixture of various materials. It's not only made up of single material. It is mixed up with different oils or different products. So the process of separating of different components of petroleum into the useful forms is called refining of petroleum. అంటే ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ మిక్చర్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా, ఆ మిక్చర్స్ ని దానికి ఏ యూజబుల్ కేటగిరీకి ఆ యూజబుల్ కేటగిరీకి దాన్ని సెపరేట్ చేయడం, దాన్ని రిఫైనింగ్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అంటారు. నెక్స్ట్ ద పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అండ్ దర్ యూజెస్. నౌ ఇంకొక సీక్రెట్ అంటే మెయిన్ పాయింట్ చెప్తున్నా. హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే లిక్విడ్ గోల్డ్. పెట్రోలియం అనేది లిక్విడ్ గోల్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే లిక్విడ్ గోల్డ్ చాలా తెలుసు కదా, ద ఇంక్రీజింగ్ రేట్స్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం, యూ ఆల్ నో దట్. సో లిక్విడ్ గోల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as లిక్విడ్ గోల్డ్. Now we will be learning all the main products of petroleum and what are the main uses of those. The first main product of petroleum is residual oil, and it can be further separated into 3 products. One is asphalt. Asphalt is a black and sticky solid. అంటే అది కొంచెం బ్లాక్ కలర్ గా స్టిక్కీగా ఉంటుంది. అదేంటి, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ రోడ్స్ అండ్ కోటింగ్ ద అండర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్. రోడ్స్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అండర్ కోట్ ఆఫ్ ద పోల్స్, ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ అంటే రస్ట్ పట్టకుండా, ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద రస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ కోటింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్. అండ్ ద సెకండ్, ఇట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ as paraffin wax. It is white color. See, asphalt is black in color and the paraffin wax is white in color, white semi-solid, which is often used as greased. It is also used for making Vaseline, ointment and candles. You can also see in while we will be using some Vaselines or something ointments, you can see the ingredients. They will be writing a little amount of paraffin wax is used. See, if you want to check, you can use for example, I will be using Pond's White Beauty. In that you can see in the ingredients, you can see paraffin wax. If you want, you can check anything which okay. Then now coming to the topic, paraffin wax. Paraffin wax is used for making vaselines or ointments or candles.
And third one is lubricating oil. It is a viscous oil used for lubricating machines. ఇది ఏంటంటే మిషన్స్ ని రిఫైన్ చేయడానికి కానీ మిషన్స్ అనేది ఆయిలింగ్ చేయడానికి కానీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫ్యూయల్ ఆయిల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ ఇన్ బాయిలర్స్. ఫ్యూయల్ ఆయిల్ అంటే జస్ట్ ఫ్యూయల్ కింద యూజ్ చేస్తారు, అంతగా చెప్పడానికి అంటూ ఏం లేదు. యూ కెన్ నాట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ డీజిల్. You all know what is the diesel. It's something which is used to run generators and heavy vehicles. You can see in heavy vehicles like lorries, and you will be observing it will be running using the diesel. And it is also used for generators. You always when there is no power, generators are used in the generator. To work generators, they will be pouring some diesel in it. And the next one is kerosene. It is used as a domestic fuel as well as in lanterns. Mainly the kerosene, you all know, in olden times they will be using some lanterns. In that they will be pouring some kerosene to light the candle or diya. So kerosene is used as a domestic fuel most probably. Next, gasoline or petrol. It is mainly used as a fuels in cars, scooters. You all be knowing though, petrol is mainly used in cars, bikes, scooters, or something which will be daily used vehicles. It's a highly refined petroleum used as a fuel. It is also high in this petroleum. Highly refined petroleum is also is classified. It is also known as it is also used in aeroplanes. This in this only aeroplanes, this highly refined oils will be used. Okay, they are very costly than this. Next, petroleum gas. It is a liquefied under pressure, and this known as liquefied petroleum gas, which is none other than LPG. Petroleum gas. Okay, it will be this gas is compressed into liquid, so the name itself is liquefied petroleum gas. Okay, LPG is a domestic fuel because most probably the LPG gas is used in our kitchen works or furnaces or something for while cooking or some using all in domestic works. And the coming to the topic, natural gas. Natural gas is another fossil fuel that is found along with petroleum in oil wells. Natural gas when compressed and stored under pressure is called compressed natural gas. ఇందాకే మేము చెప్పాను కదా, న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే పెట్రోలియం మీద ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ పెట్రోలియం దొరుకుతుంది. ఇట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్ అండ్ స్టోర్డ్ అండర్ ప్రెజర్. ఇదేనది ఎప్పుడు న్యాచురల్ గ్యాస్ ని కంప్రెస్ చేసి దగ్గరికి చేసుకొని ఒక ప్రెజర్ ద్వారా కంప్రెస్ చేస్తారు. దాన్నే కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ సిఎన్జి. In India, gas fields have been discovered in most probably gas fields. ఎక్కడెక్కడి gas fields, natural gas fields ఉన్నాయంటే గోదావరి, కృష్ణా basin, Mumbai high basin and Tripura. See, okay, they can be asked in the questions, what are the main gas fields in India? You have to answer Godavari, Krishna basin, Mumbai high and Tripura. And what are the uses of natural gases? Now we'll be learning about them in detail. Natural gas is readily and high. It has high calorific value. Mainly the calorific chala untadi. Mainly it is also used for the basic ingredients in the manufacture of fertilizers and pesticides. ఇంకొక మెయిన్ ప్రొడక్ట్ కింద ఇది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లీనర్ ఫ్యూయల్స్. The last topic, cleaner fuels. Burning of fossil fuels such as petroleum products is a major source of pollution. All that అంటే ఎక్కువగా fossil fuels కానీ లైక్ కోల్ని కానీ పెట్రోలియం బర్న్ చేయడం వల్ల చాలా మేజర్ పొల్యూషన్స్ అనేది కాజ్ అవుతుంది. సో యూ మస్ట్ the whole topic I am just saying in a brief. It's that so to avoid that source of pollution, we must use all the renewable sources and how to save earth and matter. We must use. Okay, then at last all of you use all the renewable sources and save the earth from. If you like my video, if you feel that you have understood the chapter, please like to my video. And if you're having any doubts regarding this chapter, please comment below. I will let you clarify in my next further videos. And also comment which chapter or which subject do you like me to explain in my next videos except Hindi. Okay, at last, if you feel this video is very helpful, please share to your friends and subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon for latest updates. Thank you and have a nice day.